اہم خبر یہ ہے گجرپورہ رنگ روڈ زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ایڈمن جج ارشد حسین بھٹا نے کیمپ جیل میں فیصلہ سنایا ہے۔ عمر قید اور سزائے موت جو ہے دی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز نعمان نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان نور بتائیے گا کس کس دفعہ میں کون کون سے جرم کی کیا سزا ہوئی ہے؟ جی بالکل، رنگ روڈ موٹر وے زیادتی کیس کا بڑا کیس تھا اور بڑا فیصلہ سنا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ایڈمن جج ارشد حسین بھٹا نے اس کیس پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے جو ہے وہ زیادتی کی دفعہ 376 کے تحت اس کیس میں جو ہے وہ سزائے موت کا حکم جاری کیا ہے۔ 365 اغوا کی دفعہ کے تحت ملزمان دونوں مجرموں کو عمر قید کی سزا کو حکم جاری کیا گیا ہے۔ ڈکیتی 392 کی دفعہ کے تحت دونوں مجرموں کو 14 سال قید کی سزا کو حکم جاری کیا گیا ہے۔ 440 دفعہ کے تحت دونوں مجرموں کو 5 سال قید کی سزا کو حکم جاری کیا گیا، جبکہ جو شیشہ توڑا گیا تھا اس دفعہ کے تحت دونوں مجرموں کو 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا کا حکم جاری کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 382 کی دفعہ کے تحت عدالت نے جو ہے وہ دونوں مجرموں کی جتنی بھی جائیداد ہے وہ بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے، جبکہ اس مختلف جو 7 دفعات ہیں ان کے تحت یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ 376 کی دفعہ کے تحت سزائے موت، 365 کی دفعہ کے تحت عمر قید اور 14 سال 5 سال اور 50 ہزار روپے جرمانہ اور اس طرح سے مختلف سزائیں جو دونوں مجرموں کو سنائی گئی ہیں۔ جبکہ سزا سننے کے بعد جو تازہ ترین صورتحال کمرہ جیل کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ذرائع کی اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ دونوں مجرموں کو جو سزا والی بیرک ہوتی ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں مجرموں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو گلے لگا کے روئے بھی دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان دونوں کو الگ الگ کمروں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور دونوں مجرم جب ان کو سزا ملی تو روتے رہے اور جو ہے وہ جج کے سامنے کمرہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ معافیاں بھی مانگتے رہے کہ ہم شرمندہ ہیں اپنے کیے پر، ہمیں ایک بار جو ہے وہ معاف کر دیا جائے، آئندہ اس طرح کا کوئی جو کوتاہی یا غلطی ہے وہ نہیں کریں گے، جس پر عدالت نے فیصلہ سنانے کے بعد دونوں ملزموں کو ان کی جو کمرے ہیں بیرکس ہیں وہاں پر منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا، جبکہ اس میں جو پراسیکیوشن ٹیم ہے وہ واپس روانہ ہو چکی ہے، اور اس وقت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ایڈمن جج جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ عدالت سے واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس مقدمے کی تفصیلات کی بات کی جائے تو یہ رنگ روڈ موٹر وے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس مقدمہ میں 37 گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے۔ گواہوں میں متاثرہ خاتون اور مقدمہ مدعی کا بیان بھی قلم بند کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال یہ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب کو یہ واقعہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، جبکہ اس وقت جو شیشہ ٹوٹا تھا کار کا اس شیشے کے اوپر خون کے جو نمونے ملے تھے وہ دونوں ملزمان کے ڈی این اے اور اس خون کے نمونے جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاتون کا جو میڈیکل کروایا گیا تھا وہ نمونے آپس میں میچ کیے تھے، جس کے بعد ان دونوں ملزموں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ جو شفقت بگا ملزم ہے اس کو تو واقعہ کے 5 دن بعد جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور جو مرکزی ملزم عابد ملی ہے اس ملزم کو جو ہے وہ 1 ماہ اور 4 دن کے بعد گرفتار کیا گیا، جبکہ اس مقدمے میں مختلف 37 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے، اور اس کے بعد عدالت نے گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد مقدمہ جو ہے وہ اس مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر سزائیں سنا دی، اور دونوں مجرموں کو جو ہے وہ عدالت نے سزائے موت، عمر قید اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا کا حکم جاری کیا ہے۔ ٹھیک ہے نعمان نور ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ 7 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیے گئے تھے۔ گجرپورہ رنگ روڈ زیادتی کیس کے حوالے سے جیل ٹرائل کیا گیا، اور جیل ٹرائل کی مختلف سماعت کے بعد 37 گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے، جس کے بعد آج جو ہے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ایڈمن جج ارشد حسین بھٹا نے کیمپ جیل میں جا کر آج فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے کے تحت سزائے موت، 14 سال قید، 5 سال قید، 50 ہزار جرمانہ اور مزید سزائیں بھی سنائی گئی ہیں۔ ملزمان جو ہے سزا سنتے ہی رو پڑے اور معافی کے طلبگار رہے، تاہم انہیں جو ہے اب سزائے موت کی جو بیرک ہیں ان میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور منتقل کرنے کے بعد جو ہے اب اس معاملے کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کیا اس معاملے پر
पेश रफ्त होगी, क्योंकि सजाएं सुना दी गई हैं। सजाओं के बाद अब इम्प्लीमेंट का मामला है कि ये होगा या नहीं। वकला जो थे ताहम आज मौजूद थे दोनों के। अरशद अली नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जानेंगे। अरशद, बताइएगा, फैसला आ गया है सामने, मुल्जिमान के वकला को कॉपीज फराहम कर दी गई हैं? जी बिल्कुल जो है ये फैसला सुनाया गया है। अब मुल्जमान के वकला को इस फैसले की कॉपी जो है वो फराहम कर दी गई है और मुल्जमान के 15 रोज का मुल्जमान के पास अपील करने का जो है वो इख्तियार होता है। मुल्जमान जो है वो अपने वकला के जरिए या फिर जेल सुप्रीडेंट के जरिए जो है वो अपील हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। ताहम जो है वो इस केस का फैसला अनाउंस कर दिया गया है। अब कुछ ही देर बाद जो अदालत है वो अपना तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी करेगी, अपना तफसीली हुक्मनामा सुनाएगी और उस पे कानूनी निकात जो अदालत ने जो है वो कोर्ट किए होंगे और जिस मुकदमे के तहत जो सजा सुनाई है और पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ मुल्जमान को जो सजाएं दी गई हैं उसका जिक्र किया गया होगा। ताहम जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के खुसूसी जज अरशद हुसैन भुट्टा ने इस जो है वो ज्यादती केस का ट्रायल मुकम्मल किया है और उनका जो तहरीरी फैसला है कुछ ही देर बाद जो है वो सुनाया जाएगा। ताहम प्रोसिक्यूशन की जो टीम है वो एक कॉपी लेकर जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। कुछ ही देर बाद ये मीडिया के लिए जो है वो तहरीरी फैसला बाकायदा जो रिपोर्टेड जजमेंट होगी वो अनाउंस की जाएगी और मीडिया के साथ वो शेयर कर दी जाएगी। जी ठीक है, अरशद अली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि गुजरपुरा रिंग रोड ज्यादती केस का फैसला आज सुना दिया गया है। इस केस का पस मंजर आपसे शेयर करें, आपको बताएं कि ये मामला जो है 9 सितंबर 2020 को मंगल और बुध की दरमियानी शब गुजरपुरा रिंग रोड पर पेश आया था। दो मुल्जिमान आबिद मलही और शफकत बग्गा ने खातून को गैंग रेप का निशाना बनाया। ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मलही को 12 अक्टूबर 2020 को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। रिंग रोड ज्यादती केस के जेल ट्रायल का आगाज 24 फरवरी को हुआ था। ताहम इस केस के अंदर जब मुल्जिमान को पकड़ने का मामला था तो काफ़ी देर तक पुलिस जो है कोशिश करती रही उनको पकड़ने की। ताहम मुल्जिम के बारे में बताया जा रहा था कि मुख्तलिफ भेस बदल कर वो मुख्तलिफ जगह से फरार होता रहा। बिलाखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसके बाद जेल ट्रायल किया गया और आज फाइनली इस केस का फैसला सुना दिया गया है। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमान, बताइएगा, अब मजीद क्या वकला से बात हुई है, क्या फैसला है उनका, जो प्लेंटिफ हैं और जो डिफेंडेंट है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल जो है जो दोनों मुजरिम हैं उनके वकला की जानब से ये कहा गया है कि जो फैसला है इसको चैलेंज किया जाएगा और लाहौर हाई कोर्ट में ये फैसला जो है वो दोनों मुजरिमों के वकला की जानब से चैलेंज किया जाएगा। जबकि इसमें कानूनी तकाजे देखे जाएंगे, कौन कौन से कानूनी तकाजे जो है वो कौन सी कानूनी कोताहियां जो है वो छोड़ी गई हैं। उन कोताहियों को देखने के बाद उसी प्ली पर जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो इस केस की अपील की जाएगी, जिसके बाद जो है वो अदालत आलिया जो है वो इस केस पर फैसला सुनाएगी। जबकि आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के एडमन जज अरशद हुसैन भुट्टा ने इस केस पर फैसला सुना दिया है और दोनों मुजरिमों को मुख्तलिफ दफात के तहत सजाएं सुनाई गई हैं। जबकि ज्यादती की दफा 376 के तहत सजाए मौत, 365 ए अगवा की दफा के तहत उम्र कैद, 392 डकैती की दफा के तहत 14 साल सजा, 440 दफा के तहत 5 साल कैद की सजा, 337 F1 और F2 दोनों के तहत 50,000 रुपए जुर्माने की सजा। इसके साथ साथ दोनों मुजरिमों के जो जितनी भी जायदाद है उसको बाकी सरकार जब्त करने का हुक्म जारी किया गया है। जबकि दोनों मुजरिमों को जो सजा वाली बैरक होती है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक वहां पर जो पहले से मौजूद कैदी हैं उन्होंने उन दोनों मुल्जिमों को जो है वो पूछना शुरू कर दिया कि तुम दोनों ने क्या जुर्म किया था, क्या हकीकत थी इस जुर्म में। ये तमाम चीजें जो है वहां पर बैरक में मौजूद जो कैदी हैं वो उनसे पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ दोनों कैदियों को जब कमरा अदालत में सजा सुनाई गई तो उस वक्त वो सजा सुनने के बाद रोने लग गए और दोनों एक दूसरे के गले भी लगे। ठीक है, नुमान नूर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चले कि आबिद मलही और शफकत महमूद को दफा 376 के तहत सजाए मौत सुनाई गई है। कैंप जेल के बाहर प्रोसिक्यूशन टीम की मीडिया से गुफ्तगू। मुजरिमान को दफा 365 ए के तहत उम्र कैद भी सुनाई गई है। 376 में सजाए मौत, 365 में उम्र कैद, 365 ए में उम्र कैद, 400 एक दफा 376 में सजाए मौत, 365 में उम्र कैद, 365 ए में उम्र कैद, 400 एक दफा